समस्त ख्रीष्ट प्रेम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज भिडियो आम केतोटी गुरुत्वपूर्ण विषय को आम आलोचना करिबा। आज विषय वस्तु हूँ बाइबल भितर वैज्ञानिक सत्यता। हाँ बंधुगण, जहाँकि आम को जानिबा निहाती दरकार अटे, कारण ये समस्त विषय बाइबल एक सत्य एवं जीवंत पुस्तक बोली प्रमाण करे। तेबे आज विषय वस्तु जेपरी मु आपन कहिले बाइबल भितर वैज्ञानिक सत्यता। तेबे बाइबल भितर जो वैज्ञानिक सत्यता गुड़िक रही से सत्यता गुड़िक मध्य प्रथम हूँ पृथ्वीर मूलदुआ। पृथ्वीर मूलदुआ क्योंठारे अवस्थित? जदि आम भारतीय लोक मान पचार जाए तेबे भारतीय लोक मानकर जो चिंताधारा रही से अनुसार जदि आम विचार करिबा अनेक प्रकार चिंताधारा आम सामना को आसब। से किसी चिंताधारा मु आपण निकट में वर्णना करने चाहूँगी। आमर भारतीय संस्कृति अनुसार, भारतीय हिंदू धर्मशास्त्र अनुसार पृथ्वी एक कईंछ पिठी उपरे स्थिर हो रही अछि। आ कईंछ पिठी हाथी, हाथी पिठी पृथ्वी यही देखा मिले। जदि आप जाना चाहते क्योंठे लिखा अच्छे आपड़ पाइपर रामायण 1:40-12-16 जदि आप पढ़े तेज से लिखा अच्छे पृथ्वी एक कईंछ पिठी उपरे स्थिर रही। हाँ बंधुगण, आउ द्वितीय सत्यता आ पृथ्वी एक सर्पर मस्तक उपरे रही। जदि आप पढ़े महाभारत आदि पर्व अध्याय 36 श्लोक 18-26 जदि आप पाठ करेंगे तेज से लिखा अच्छे जे पृथ्वी एक सर्पर मस्तक उपरे स्थिर रही। आहरी आम देखा पारिबा वाल्मीकि रामायण 1:40-14-15 से लिखा अच्छी पृथ्वी एक विशाल काय हाथीर पिठी उपरे स्थिर रही। आउ सेठारे जो श्लोकटी लिखा अच्छे एपरि अटे सा पर्वता भानम करिष्णम पृथ्वीम रघुनंदना धाराय मासा शिरसा विरूपाक्ष महागजा। यही लिखा अच्छे तार अर्थ हूँ जे एक हाथीर पिठी उपरे पृथ्वी रही, जो हाथीर नाम हूँ विरूपाक्षा। आउ गोटे सत्यता आम देखा जो पृथ्वी बारहर दांत उपरे स्थिर रही। हाँ प्रिय बंधुगण, आपण पाइपर विष्णु पुराण प्रथम अंश 4th अध्याय 35 नंबर श्लोक वर्णना करे पृथ्वी एक बारह दांत उपरे स्थिर रही। तबे ये हूँ भारतीय लोक मानकर संस्कृति अनुसार, धर्मशास्त्र अनुसार पृथ्वी किपरि स्थिर रही। आउ जदि आम ग्रीस देशर लोक मान पचारिबा तेबे सेमाने आउ किसी अलग प्रकार मत से प्रदान करेंगे। से मत हूँ पृथ्वी को आटलास नामक एक राक्षस निज कांध उपरे टेकिकी धरी। आपण निश्चय हरकुलस एवं आटलास विषय शुणी। आउ जो माने शुणी नथिबे सेमानक निमंत मु कहि रखुछि जे ग्रीस देश रे एक लोक कथा रही अछि हरकुलस एवं आटलास को नहीं। जमि आटलास एक बहुत बड़ राक्षस पृथ्वी के निजर कांध उपरे टेकिकी धरिथिला। आउ हरकुलस कौन करथिला किसी समय पई पृथ्वी के निजर कांध उपरे टेकिकी धरिथिला। पुणी थर हरकुलस निजर बुद्धि बल रे आटलास उपरे पुणी थर पृथ्वीर भार को समर्पण करथिला। सेठी एई देखा मिले जे पृथ्वी आटलास नामक एक राक्षस उपरे रही। आ आटलास नामक राक्षस निजर कांध उपरे पृथ्वी को टेकिकी धरी। आउ जदि जापान देशर लोक मान को पचार जाए तेबे सेमानकर धारणा पूर्वर केमिति थिला मु कहि दउछि जे पृथ्वी 4टी पिलर उपरे स्थिर रही। पिलर माने खुंट उपरे स्थिर रही। तबे ये हूँ विभिन्न प्रकार मत।
ତେବେ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ। ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବାଇବେଲ ଭିତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟତା ଯେ ପୃଥିବୀର ମୂଳଦୁଆ କେଉଁଠି ଅଛି ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ। ବାଇବେଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲିଛି, ଯାହା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆୟୁବ 26:7। ସେଠି ଉପରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଉପରେ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରନ୍ତି ଓ ଅବସ୍ତୁ ଉପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଝୁଲାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲିକି ରହିଛି। ଆଉ 1650 ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀ କାହା ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଛି। ଜଣେ କେହି ଟେକିକି ଧରିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 1650 ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲିଛି, ଯାହା ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟତା ହେଉଛି ଅଗଣିତ ତାରା। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମତଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ ସୌରଜଗତରେ କେବଳ 1100 ତାରା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ସେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସୌରଜଗତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଗଣିତ ତାରା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରି ତାର 11 ପର୍ବର 12 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ ଏହେତୁରୁ ମଧ୍ୟ ମୃତକଳ୍ପ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅସଂଖ୍ୟ, ଓ ସମୁଦ୍ର ତୀରସ୍ଥ ବାଲୁକା ପରି ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ଜାତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କହେ, ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମତ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସବୁ ତାରା ଏକ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ପରେ ବିଜ୍ଞାନ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ କଲା ଯେ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ଆଉ ସବୁ ତାରା ଏକ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 15 ପର୍ବର 41 ପଦ, ସେଠି ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏକ ପ୍ରକାର ତେଜ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ତେଜ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାଳାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ତେଜ, କାରଣ ତେଜରେ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତେବେ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସବୁ ତାରା ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଆକାର ହେଉ ତେଜ ହେଉ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆଲୋକର ଗତି। ଆଲୋକର ନିଜର ଗତି ରହିଅଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ 3 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଗତି କରେ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଆଲୋକର ନିଜର ଗତି ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକଥା ମାନୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଏବଂ ମାନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ବାଇବେଲରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୋଲନ୍ତୁ ବାଇବେଲ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆୟୁବ 38 ପର୍ବ 19 ପଦ। ଏଠି ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ଦୀପ୍ତିର ବାସସ୍ଥାନକୁ ପଥ କାହିଁ ଓ ଅନ୍ଧକାରର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ? ଏ ଗଲା 3 ନମ୍ବର। ଏବଂ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସ୍ରୋତ। ଆୟୁବ 38 ପର୍ବର 16 ପଦ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଅଛି, ଯାହାକି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ହେଉଛି ବାଇବେଲରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସ୍ରୋତ ରହିଅଛି। ଆୟୁବ 38 ପର୍ବର 16 ପଦ। ଏଠି ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ତୁମ୍ଭେ କି ସମୁଦ୍ରର ଝର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛ, ଅବା ତୁମ୍ଭେ କି ବାରିଧିର ଗୁପ୍ତ ସ୍ତରୀ ମାନଙ୍କରେ ଗତାୟତ କରିଅଛ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ରର ଝର ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଇଏ କ'ଣ? ତେବେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାହାଡ଼। ଜୁନସ୍ ତାର 2 ପର୍ବର 6 ପଦ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାଇବେଲରେ ଅଲରେଡି ରେକର୍ଡ ହେଇକି ରହିଅଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଜୁନସ୍ 2 ପର୍ବର 6 ପଦ। ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ପର୍ବତଗଣର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଗଲି, ମୋ ପଶ୍ଚାତ୍ ପୃଥିବୀ ଆପଣାର ଅର୍ଗଳ ସକଳ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ରୁଦ୍ଧ କଲା। ତଥାପି ଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଗର୍ତ୍ତରୁ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ। ତେବେ ଜୁନସ୍ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପର୍ବତଗଣର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଗଲି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁନସ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା,
ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପର୍ବତର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଗଲି ଆଉ ସେଠି ଜୁନସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତର ପାହାଡ଼କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିପାରିଲେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ବାଇବେଲ ଭିତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟତା ଯାହାକି ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।